straight line sequence, one after the other. One after the other, the instructions are executed. If you want to execute, please mute. Amma, mute cheyandi ఎవరు? Hello. Instruction execution and straight line sequencing. How you are executing the instruction? Straight line sequence is nothing but in a increasing order. The addresses are increasing order. One by one, we have to execute the instruction. Some example taken: A plus B star transfer to C. A small program. This is small program. A plus B transfer to C. A is nothing but the location, memory location, and B another location, and C another location. C A another one location, B another location. These two are source location, and C is the destination location. For using move A plus B, both are added. The content of A and content of B both are added and transfer to the result transfer to C. This is a small program, and the program is stored in ith location. I location lo the program is stored in ith location. I plus 1, I plus 2. 3 instruction program. The starting address is available in program counter. The starting address is available in program counter. Always the starting address. Memory lo a program ekka store chesaro, the starting address is available in program counter. And move A comma R naught. Then nothing but the content of A. Let us take 50. It transfer to R naught register. R naught register to 50 transfer చేస్తారు. Next add B comma R naught. Then add P comma R naught. B location లో ఉన్న డేటాని R naught register కి యాడ్ చేస్తారు. R naught లో ఇందా 50 ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం కదా మనం. Both are added and the 90 you transfer to again stored in R naught register. Move R naught comma C. Then R naught డేటాని ఏం చేయాలి? C లోకి మూవ్ చేయాలి. That is move R naught comma C. This is A plus B transfer to C. Content of A and content of B both are added and the result is transferred to the C location. For this one, a small program, 3 instruction program, and these are stored in I plus 1, I plus 2. The starting address is available in program counter and it is incremented by 1 automatically. Whenever the first instruction is read from the memory, automatically the program counter is incremented by 1 in order to execute next instruction in the sequence. ఎప్పుడైతే ith లొకేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెసర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్లీ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ కంటెంట్ ఇది ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. మీరు ఏం చేయకర్లా, ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ సీక్వెన్స్, దాన్నే సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ బీ ప్రిపేర్డ్. ఓకేనా, ఇది స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్స్. అండ్ సేమ్ what I have told is discussed in this slide. Program counter starting address, in this example I is transfer to program counter, and by using that address the instruction is fetched from the memory and transfer to the control processing unit CPU and executed by the processor unit.
and then program counter incremented by 1, I plus 1, I plus 2, like that. And execution of instruction contains two phases. One is instruction fetch and second one is instruction execute. Execution of instruction contains two phases. Instruction fetch and instruction execute. Two phases are there. Fetching అంటే ఏం చెప్పాను, మీనింగ్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ is వెతకడం. Fetching nothing but before executing the instruction we have to fetch that instruction from the memory. మెమొరీలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏ లొకేషన్ లో ఉందో వెతకాలి. ఏ అడ్రస్ లో ఉందో ఎవరు చెప్తారు, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ చెప్తుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న అడ్రస్ ని బట్టి we have to fetch that instruction in
Hello, everyone. Is there? Okay, small technical issue. Okay, okay. Am I audible? Hello, Yes, sir. okay, okay, okay. Sir, Okay, now. The two phases: instruction fetch and instruction execute. Okay. First phase is instruction fetch. That is nothing but you have to fetch the instruction from the memory by using the address available in the program counter. And next, after that, the instruction is transferred to IR register. Then we have to execute that instruction. The second phase is known as instruction execute. The specified the instruction IR is examined to determine which operation. For the instruction IR register law, we have to place the instruction the IR register. In that IR register, the opcode instruction law contains two fields. One is opcode field, address field. Opcode field determines which operation is performed. Opcode బట్టి మీరు ఏ ఆపరేషన్ చేయాలో తెలుసుకుంటారు. And the address is available in the data is available in the address specified by the instruction. When instruction lo add B అన్నారు అంటే one data is available in B register like that. And the instruction is executed. This process is known as the instruction execute. Instruction fetch and instruction execute. This is and next one is branching. The branching instruction nothing but out of sequence. The straight line execute till now the instructions are executed in straight line sequence. That is one after the other. The instructions are executed one after the other in a straight line sequence. Now we are using the branching concept. The branching concept is used to reduce the number of instructions. Yesterday I had discussed one example also. Okay, this is the example. This is in straight line program. To add n number of numbers, small n number of numbers, we have to add. Yes, program contains so many instructions. The program contains n number of instructions. Okay, n plus 1 instruction. If you add 40 numbers, the program contains 41 instructions. The program contains 41 instructions. Okay, the same program is reduced to only 1 2 3 4 5 6 instructions. The same program is reduced to 6 instructions, and here also the number of numbers
దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దట్ మే బి అన్లిమిటెడ్, మీ ఇష్టం ఎన్ని నెంబర్స్ అని యాడ్ చేసుకోండి. ద ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 6 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓన్లీ బై యూజింగ్ ద లూప్ ఆర్ బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇక హియర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ లూప్, మూవ్ ఎన్ఎం R1, నథింగ్ బట్ ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దట్ నెంబర్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టు R1 రిజిస్టర్. ఓకేనా, నేను నెక్స్ట్ డే డిస్కస్డ్ 40 నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే R1 రిజిస్టర్ లోకి ద 40 విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్, అండ్ ఈచ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ ఇంక్రిమెంట్ ద డిక్రిమెంట్ R1, దాని కౌంట్ ఇన్ ద డిక్రిమెంట్ రిజిస్టర్, కౌంట్ ఇన్ ద R1 రిజిస్టర్ డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ యాడింగ్ 1 నెంబర్ we have to add 39 numbers only. After adding 2 numbers, still 38 numbers are there. And that's why decrement R1 register. After each addition, you have to decrement the R1 content. And if branch to loop, again go to the loop operation. If in the R1 register contains greater than 0, that is non-positive number. Until all the numbers are added, the same loop is continued till all the numbers are executed. At last, the sum will be in the R0 register. The sum will be there. That will be transferred to sum location. That will be transferred to sum location. R0 లో ఉన్న రిజల్ట్ ని ఏం చేస్తారు, సమ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, సమ్ లొకేషన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది బై యూజింగ్ బ్రాంచ్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ ఏ బ్రాంచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోడ్స్ ఏ న్యూ వాల్యూ ఇంటూ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ఓకేనా, యాక్చువల్ గా ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు, కానీ ఇంకా బ్రాంచ్ టైప్ ఏమవుతుంది, అవుట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, new address will be transferred to program counter, and as a result the processor fetches executes new instruction at the new address, the same. Okay, and branching two types ఉన్నాయి, one is conditional branching, another one is unconditional branching. One is conditional branching, another one is unconditional branching. Branching లో two types ఉన్నాయి, conditional, unconditional. The name itself defines conditional, unconditional. Conditional branch, nothing but you have to specify one condition. If condition is satisfied, then only branch operation. Condition is not satisfied, the branch operation does not perform. Otherwise, if the condition is satisfied, then only the branch operation is performed. If the condition is not satisfied, the branch operation does not perform. That is conditional branch. Unconditional branch, the name itself defines unconditional. In unconditional branch instruction, there is no condition at all. Condition మనం స్పెసిఫై చేయం. Okay, without checking any condition, the branch operation is performed. That is called unconditional branch. Okay, branch to some location, అంతేగాని branch greater than 0 ఆ branch less than 0 ఏం చెప్పాం అనమాట. Branch to 40th location అంటే 40th location branch అయిపోతుంది అంతే. ఇక్కడ కండిషన్ చేయం. In unconditional branch, there is no condition at all, and the branch operation is directly performed. Whereas in conditional branch, we have to specify one condition. If condition is satisfied, then only the branch operation is performed. Otherwise, the branch operation does not perform. It is called conditional branch, unconditional branch. Clear? This is called the instruction branch if greater than 0. This is called which type of instruction? This instruction is called conditional branch. This is called conditional branch. ఎందుకని మనం కండిషన్ చెప్పాం గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓకేనా, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ముందు మన దగ్గర డిక్రిమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్, డిక్రిమెంట్ R1 ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. బిఫోర్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద ప్రాసెసర్ పెర్ఫార్మింగ్ డిక్రిమెంట్ R1 ఆపరేషన్. R1 యొక్క కాంటెంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితేనే బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పాలి. చూడండి మీకు చూపిస్తాను. బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ ఏది before after decrement R1 operation, branch greater than 0 to loop అని చూడండి. డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాతే బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. బిఫోర్ బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ వన్ ఆపరేషన్ ఈ పెర్ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్రిమెంట్ R1 యొక్క కాంటెంట్ డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇఫ్ ద కాంటెంట్ ఆఫ్ R1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0, దెన్ ఓన్లీ బ్రాంచ్ ఆపరేషన్, బ్రాంచ్ టు లూప్ కి వెళ్ళమంది. ఓకేనా, ఎయిర్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటారు దాన్ని, లూప్ సిఓ భాషలో లూప్ అంటారు. బిఫోర్ బ్రాంచ్ ఆపరేషన్
the process performing one operation decrement R1. Okay, before branch instruction, the process is performing the decrement R1 instruction. In that instruction, R1 is decremented. If R1 value is greater than 0, then only the branch operation is performed. That is called conditional branch. Branch if greater than 0, చూడండి బ్రాకెట్ లో రాశాను, బ్రాంచ్ ఇఫ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే R1 లో ఉన్న కాంటెంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 కాదా చెక్ చేసి అప్పుడు బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కండిషనల్ బ్రాంచ్. హియర్ రైట్ కండిషనల్ బ్రాంచ్. ఓకేనా? ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ప్రిసీడింగ్ అంటే ముందు, ఆ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ముందు డిక్రిమెంట్ R1 ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆపరేషన్ యొక్క రిజల్ట్ ని బట్టి మీరు టెస్ట్ చేయాలి. R1 గ్రేటర్ దెన్ 0, R1 లెస్ దెన్ 0. ఓకే, డిక్రిమెంటెడ్ రిజిస్టర్ R1 ఇది గ్రేటర్ దెన్ 0, R1 వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 చెక్ చేసుకుంటుంది. అండ్ R1 లో ఉన్న వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆర్ లెస్ దెన్ 0 ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? R1 లో ఉన్న వాల్యూ less than 0 or equal to 0 or negative number or something. What is the content of R1? Decrement R1 చేస్తారు. చేసిన తర్వాత R1 లో ఉన్న కంటెంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆర్ లెస్ దెన్ 0 ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? R1 లో ఉన్న కంటెంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0, లెస్ దెన్ 0 ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. హౌ యూ have to know the content of R1 register. R1 లో ఉన్న కంటెంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆర్ లెస్ దెన్ 0 ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? బై యూజింగ్ ఎలా తెలుసుకుంటారంటే చూడండి, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సేమ్ A plus B ట్రాన్స్ఫర్ టు C. హియర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ 32-bit వర్డ్ లెంగ్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకేనా? అందుకనే చూడండి, ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కెన్ టేక్ 4 లొకేషన్. అయిన తర్వాత I+4 వచ్చింది. ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మస్ట్ యూజ్ 4 memory words. That's why the I incremented by 4. And second instruction 4 locations 4, 5, 6, 7. And third instruction is stored in I+8, 8, 9, 10, 11. Okay na? The instruction length contains 4 memory locations. And the memory size is only 8 bits only. But the instruction contains 32 bits. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? We have to use 4 memory locations. I+1, I+2, I+3. For instruction move A, R0. To store the instruction move A, R0, we have to use 4 locations. I+1, I+1, I+2, I+3, I+4 locations కావాలి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టోర్ చేయడానికి. మూవ్ ఏ స్టోర్ చేయడానికి 4 లొకేషన్స్ కావాలి. I+1, I+2, I+3. ఓకే, అందుకనే చూడండి I+4, I+8, I+8. ప్రీవియస్ గా అయితే I+1, I+2 ఉండే. ఓకేనా? అది 8-bit ఇన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి, 32-bit ఇన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి we have to use 4 concept. We are using each instruction contains 4 locations. అందుకే I+4, I+3. In this case, the program counter incremented by 4. In this case, the program counter incremented by 4 because each instruction can use 4 locations కాబట్టి the program counter incremented by 4 in this case. మామూలుగా మన ప్రీవియస్ కేసులో అయితే the program counter incremented by 1 అవుతుంది. I+1, I+2 ఆ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఆ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1 అవుతుంది. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 4 అనమాట. ఓకే, ద సేమ్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్, సేమ్ కాన్సెప్ట్, బట్ ద మెమరీ అడ్రసెస్ చేంజ్ చేశాను అంతే. సేమ్ ఇది కూడా సేమ్, n నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్, స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్సింగ్ ఫర్ యాడింగ్ n నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. I+1 అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ I+4, I+8 అలా ఉంటుంది. జస్ట్ దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ 4 లొకేషన్. ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది స్టోర్డ్ ఇన్ 4 లొకేషన్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టోర్డ్ ఇన్ 1 మెమరీ లొకేషన్ ఓన్లీ. నౌ ఈ 4 మెమరీ లొకేషన్, అందుకే I+4 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 ఉంటుంది అంతే, ఇంకేమీ లేదు. సేమ్ బ్రాంచ్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ కండిషనల్ కోర్స్. హియర్ ఇందాక చెప్పాను చూసారా,
decrement R1 చేస్తారు. After performing the operation in the R1 register, what is the content of R1? R1 లో ఉన్న content greater than 0 or less than 0 or identify the status of the R1. The status అంటే R1 register లో ఉన్న content యొక్క status, అంటే పాజిటివ్ అనా ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూ అనా ఆర్ జీరో అయినా తెలుసుకోవాలన్నమాట. దానికి ఏం చేస్తారంటే the processor keeps track of information about the results of various operations. అంటే డిక్రిమెంట్ R1 ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది. ట్రాక్ చేయడం అంటే దట్ R1 వాల్యూ అనేది పాజిటివ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆర్ లెస్ దెన్ 0 ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 బై యూజింగ్ సబ్సిక్వెంట్ కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అంటే దాని తర్వాత బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గురించి ఏం చేయాలి, ఆ ప్రీవియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డిక్రిమెంట్ R1 యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క రిజల్ట్ ని ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. This is accompanied by recording the required information in individual bits, often called conditional code flags అంటారు. వాటిని ఏమంటారంటే స్టేటస్ బిట్స్, code flag, conditional code register or status register. Conditional code register or status register, flag register కూడా అంటారు. That is also called flag register. ఓకేనా, that is also called flag register. ఓకే, ఫ్లాగ్ FLAG ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఒక రిజిస్టర్ కంటైనింగ్ దిస్ వన్ ఫోర్ రిజిస్టర్ కంటైనింగ్ 4 బిట్స్ అనమాట. దిస్ రిజిస్టర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఆర్ స్టేటస్ రిజిస్టర్. స్టేటస్ రిజిస్టర్ అంటారు, ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటారు, ఆర్ కండిషనల్ కోడ్ రిజిస్టర్ అని కూడా అంటారు. కండిషనల్ కోడ్స్ అన్నా, స్టేటస్ బిట్స్ అన్నా, ఫ్లాగ్ బిట్స్ అన్నా ఒకటే. కండిషన్ కోడ్ బిట్స్ అన్నా, ఫ్లాగ్ బిట్స్ అన్నా, స్టేటస్ బిట్స్ అన్నా ఒకటే. సేమ్, ఆల్ దీస్ రిప్రజెంట్ సేమ్. కండిషన్ కోడ్ బిట్స్ ఆర్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఆర్ స్టేటస్ బిట్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ సేమ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ రిజిస్టర్. వన్ రిజిస్టర్ స్టోర్ చేస్తారు. ఆ రిజిస్టర్ ఏమంటారు, స్టేటస్ రిజిస్టర్ అంటారు, ఆర్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటారు, ఆర్ కండిషన్ కోడ్ రిజిస్టర్ అంటారు. వాట్ ఈ మెంట్ బై ద ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఆర్ కోడ్ రిజిస్టర్ ఆర్ స్టేటస్ రిజిస్టర్? వాట్ హియర్ there are 4 flags are there. Basically there are 4 flags are there, or 4 conditional code bits are there, or 4 status bits are there. Flag bits anna, status bits anna ఏదైనా ఇష్టం, ఏదైనా అనుకోండి. What are the 4 status bits? ఏంటంటే అవి C, capital C, capital Z, capital S, capital 4 bits. There are conditional 4 flags are there. Carry flag or carry status, or Z flag or yes, 4 flags are there, or 4 status bits are there, or 4 conditional bits are there. Carry, C అంటే carry, Z అంటే S అంటే సైన్, V అంటే ఓవర్ఫ్లో. క్యాపిటల్ V నథింగ్ బట్ ఓవర్ఫ్లో, S అంటే సైన్, Z అంటే 0, C అంటే క్యారీ ఫ్లాగ్. క్యారీ ఫ్లాగ్, Z ఫ్లాగ్, overflow flag and sign flag. 4 bits are there. Carry, 0, sign and overflow. These 4 చూడండి ఇక్కడ కండిషన్ కోడ్ ఫ్లాగ్స్, కండిషన్ కోడ్ ఫ్లాగ్స్, కండిషన్ కోడ్ రిజిస్టర్, స్టేటస్ రిజిస్టర్. ఆల్సో కాల్డ్ ఫ్లాగ్స్ అని కూడా అంటారు, చెప్పాను కదా. స్టేటస్ రిజిస్టర్ అని కూడా అంటారు, ఆర్ కండిషన్ కోడ్ రిజిస్టర్ అంటారు. దాన్ని సింపుల్ గా ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అని కూడా అంటారు. All these 3 names are same: flag register, status register, or code register, condition code register, containing 4 bits. N, capital N, capital Z, capital V, capital C. N అంటే negative flag,
or negative flag, carry flag. Okay, flag, here overflow flag, here carry flag. These are 4 conditional code bits. Carry, overflow, 0, negative. Okay, and these 4 bits are registerలో ఇలా ఉంటాయి. 4 bits ఉంటాయి. Carry flag, jet flag, sign flag, overflow flag. 4 bits, 4 registers. 4 bits are stored in the one register that is called status register. And each bit 0 అవ్వచ్చు 1 అవ్వచ్చు. అలాగే Z అనేది 0 అవ్వచ్చు 1 అవ్వచ్చు. సైన్ అనేది 0 అవ్వచ్చు 1 అవ్వచ్చు. B అనేది 0 అవ్వచ్చు 1 అవ్వచ్చు. క్యారీ ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఎప్పుడు 1 అవుతుంది. అలాగే జెడ్ ఫ్లాగ్, 0 ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఎప్పుడు 1 అవుతుంది. సైన్ ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఎప్పుడు 1 అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఎప్పుడు 1 అవుతుంది. కండిషన్స్ చెప్తాను చూడండి. These are 4 flags: negative flag, 0 flag, overflow flag, and carry flag. These 4 bits are there in the flag register: negative flag, jet flag, overflow flag, or carry flag. This register is called status register, or flag register, or condition code register. Flag register, or condition code register, or status register. నెగటివ్ ఫ్లాగ్, ఎన్ ఫ్లాగ్. నెగటివ్ ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, ఎప్పుడు 1 అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ సెట్ టు 1 if the result is negative, otherwise clear to 0. The result is after performing the operation, decrement operation perform చేస్తుంది. decrement R1 లో ఉన్న కంటెంట్ నెగిటివ్ అయితే కనుక దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 0. దట్ ఎంఎస్పి బిట్ కనుక 1 అయింది అనుకోండి, రిజల్ట్ ఈస్ నెగిటివ్. దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఇది రిజల్ట్ కనుక ఫస్ట్ నెంబర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంఎస్పి బిట్. సైన్ బిట్ కనుక 0 అయితే కనుక ద నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్. దెన్ ఎన్ బిట్ అనేది 0 అవుతుంది అన్నమాట. ఎన్ బిట్ అనేది 0. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్ ఇన్ ద ఏఎల్యు, ఏఎల్యూలో ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ కనుక నెగిటివ్ నెంబర్ అయితే ఎన్ 1 అవుతుంది. రిజల్ట్ కనుక పాజిటివ్ అయితే ఎన్ 0 అవుతుంది. ఎన్ ఫ్లాగ్ మస్ట్ బి 0. ద రిజల్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ ఎన్ ఫ్లాగ్ ఈజ్ 1.
ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ నెగిటివ్. ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఏఎల్యూలో ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ కనుక నెగిటివ్ అయితే ఎన్ ఫ్లాగ్ అనేది 1 అవుతుంది. అదే రిజల్ట్ కనుక పాజిటివ్ వాల్యూ అయితే ఎన్ ఫ్లాగ్ 0 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫ్లాగ్. నెక్స్ట్ జీరో ఫ్లాగ్. జీరో ఫ్లాగ్ ఎందుకు వాడతారంటే ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్, ఏఎల్యూలో ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ అనేది 0 అంటే ఆల్ బిట్స్ కంటైన్స్ 0 అన్నమాట. రిజల్ట్ అనేది 0, అన్ని బిట్స్ కూడా 0 ఉంటాయి. 8 బిట్ రిజిస్టర్ అనుకోండి, 8 బిట్స్ 0 అయితే then the result is 0. That nothing but after performing the operation in the ALU, the result is 0. Then Z flag is set to 1. Z flag అనేది 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు the result of the operation, ALU result of the operation nothing but A minus B. A is equal to 5 ఇస్తారు, B is equal to 5 ఇచ్చారు అనుకోండి. A minus B అంటే 5 minus 5 0 అవుతుంది. The result is 0. Then nothing but the operation in the processor contains the 0 result. Nothing but result of the operation is 0. Then Z flag ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. అలా కాకుండా ఏ ఒక్క బిట్ 1 ఉన్నా సరే, అంటే ఒక్క బిట్ 1 ఉన్నా సరే జెడ్ ఫ్లాగ్ 0 అయిపోతుంది. ఆల్ బిట్స్ 0 అయితేనే జెడ్ ఫ్లాగ్ 1 అవుతుంది. అంటే రిజల్ట్ కంటైన్స్ 0. ఏ మైనస్ బి, ఏ is equal to 5, b is equal to 5. 5 minus 5 0. Nothing but all bits contains 0. Then only Z flag 1 అవుతుంది. And if any bit is 1, automatically the flag bit is the 0 bit is the Z flag is 0. Z flag ఎప్పుడు 1 అవుతుందంటే ఏఎల్యూ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు రిజల్ట్ 0 అయితే కనుక 1 అవుతుంది. 0 అయితే ఇఫ్ ఎనీ బట్ ఇది 1 నాన్ 0 అయితే కనుక జెడ్ ఫ్లాగ్ 0 అవుతుంది. ఇది జెడ్ ఫ్లాగ్. నెక్స్ట్ ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్. ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ లాస్ట్ ఉంటుంది. ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ అథమెటిక్ ఓవర్ఫ్లో అంటారు. ఇంకా సెట్ టు 1 ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎన్ అథమెటిక్ ఓవర్ఫ్లో. అథమెటిక్ ఓవర్ఫ్లో అయితే కనుక బి 1 అవుతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో అథమెటిక్ ఓవర్ఫ్లో బి 0 అవుతుంది. ఓకేనా? మీకు ఎస్టిఎల్ఎల్ చెప్తారు. మీకు 8 బిట్ సైన్ నంబర్స్ చేసినప్పుడు సైన్ నంబర్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది మీకు ఐడియా ఉందా? పాజిటివ్ నంబర్స్ ఏమో 0 to 127 ఉంటుంది. అండ్ మైనస్ నంబర్స్ గుర్తుందా? 0 to -127 వరకు ఉంటాయి. ఓకేనా? ద సైన్ నంబర్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ 8 బిట్ నంబర్స్. ఇఫ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ -127 అండ్ లెస్ దాన్ -127 అండ్ గ్రేటర్ దాన్ +128. రిజల్ట్ కనుక +128 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ఆర్ -127 కన్నా తక్కువ ఉన్నా దాన్ని ఓవర్ఫ్లో అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అథమెటిక్ ఓవర్ఫ్లో అంటారు. ఆ ఓవర్ఫ్లో వచ్చినప్పుడు బి 1 అవుతుంది అండ్ బి 0 ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఓవర్ఫ్లో. అండ్ లాస్ట్ క్యారీ ఫ్లాగ్. క్యారీ ఫ్లాగ్ ఆర్ క్యారీ స్టేటస్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ సెట్ టు 1 ఇఫ్ క్యారీ అవుట్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఆపరేషన్. ఎండ్ క్యారీ, ద క్యారీ సి ఫ్లాగ్. ఇఫ్ ది ఎండ్ క్యారీ 1 దెన్ క్యారీ సెట్ ఫ్లాగ్ 1 అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ ఎండ్ క్యారీ 0 అయితే క్యారీ ఫ్లాగ్ 0 అవుతుంది. ఎండ్ క్యారీ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ 2 ఎంఎస్బి బిట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు క్యారీ వస్తే కనుక దాన్ని ఎండ్ క్యారీ అంటారు. అంతేగాని మధ్యలో ఎల్ఎస్బి బిట్స్ కానీ మధ్యలో థర్డ్ బిట్ యాడ్ చేసినప్పుడు క్యారీ వస్తుంది చూసారా, ఆ క్యారీని ఎండ్ క్యారీ అంటారు. లాస్ట్ 2 ఎంఎస్బి బిట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు క్యారీ కనుక జనరేట్ అయితే దెన్ ద రిజల్ట్ కంటైన్స్ క్యారీ అంటారు. దట్ ఈ ఎండ్ క్యారీ. లాస్ట్ 2 ఎంఎస్బి బిట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే క్యారీని ఎండ్ క్యారీ అంటారు. అది కనుక 1 అయితే కనుక క్యారీ ఫ్లాగ్ 1 అవుతుంది. ఎండ్ క్యారీ 0 అయితే కనుక క్యారీ ఫ్లాగ్ 0 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ 4 types of flags: నెగిటివ్ ఫ్లాగ్, జీరో ఫ్లాగ్, ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ అండ్ క్యారీ ఫ్లాగ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ we can take A 1111 000 and B 001 0100. I have taken A and B two numbers. A register contains some data, B register contains some data, and I am performing A minus B. A minus B. A minus B అంటే A ప్లస్ మైనస్ B చేయొచ్చు కదా, ఏదైనా ఒకటే కదా. A మైనస్ B చేయాలంటే Bని ఏం చేయాలి? 2's కాంప్లిమెంట్ కన్వర్ట్ చేయాలి. 2's కాంప్లిమెంట్ కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని Aకి యాడ్ చేయాలి.
ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ బి రిస్ట్ ఇంటూ టూస్ కాంప్లిమెంట్, దాన్ని మైనస్ బి అంటారు. ఓకే, ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ టూస్ కాంప్లిమెంట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ బి రిస్ట్ చూడండి 1 1 1 1 0 1 1 0 0. దిస్ ఈస్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ బి రిజిస్టర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైనస్ ఆఫ్ బి అంటారు. దాన్ని ఏ రిస్ట్ కి యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఏ ప్లస్ మైనస్ బి అంటే ఏ మైనస్ బి, పెర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్. చూడండి, ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్ లాస్ట్ బిట్ చూడండి 1 + 1 0 అండ్ క్యారింగ్ ఈజ్ 1. 1 + 1 0 ఈజ్ క్యారీ 1, కాబట్టి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 1 వస్తుంది. ఓకే, 0 + 0 0, ఫస్ట్ 0 + 0 యాడ్ చేయండి 0, నెక్స్ట్ 0 + 0 0, 0 + 1 1, మళ్ళీ 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 అంటే 0 కాబట్టి 1 వస్తుంది. ఇక్కడ 1 + 1 + అంటే 3, 3 అంటే సమ్ 1 క్యారీ 1, కాబట్టి ఇక్కడ 1 వస్తుంది. 1 + 1 + 1 అంటే 3, 3 అంటే సమ్ 1 క్యారీ 1, కాబట్టి ఎండ్ క్యారీ వచ్చింది కాబట్టి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ లాస్ట్ సైన్ బిట్ కూడా 1 ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఫ్లాగ్ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది. సైన్ బిట్ ఎంఎస్పి బిట్ 1 ఉంది కాబట్టి సైన్ బిట్ 1 అవుతుంది. ఎండ్ క్యారీ వచ్చింది కాబట్టి క్యారీ ఫ్లాగ్ 1 అయింది. సైన్ బిట్ ఎంఎస్బి బిట్ కూడా 1 అయింది కాబట్టి ఎస్ 1 అయింది. ఓవర్ఫ్లో లేదు కాబట్టి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ రిజల్ట్ చూడండి 1 0 1 1 1 0 0, ఆల్ బిట్స్ 0 కాదు కదా, రిజల్ట్ 0 కాదు కాబట్టి జెడ్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. అన్ని బిట్స్ 0 అయితే కనుక జెడ్ 1 అవ్వాలి. అన్ని బిట్స్ 0 అవ్వలేదు కాబట్టి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఎగ్జాంపుల్ హౌ ద క్యారీ ఫ్లాగ్ సెట్ సైన్ ఫ్లాగ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఫ్లాగ్. సైన్ ఏమంటారంటే నెగిటివ్ ఫ్లాగ్ అని కూడా అంటారు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఎన్న చెప్పారు సైన్ చెప్పారండి, నెగిటివ్ ఫ్లాగ్ ఆర్ సైన్ ఫ్లాగ్. క్యారీ ఫ్లాగ్ ఎండ్ క్యారీ లాస్ట్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు క్యారీ, అంతేగాని ఇన్ బిట్వీన్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు క్యారీ వస్తే దాన్ని క్యారీ ఫ్లాగ్ అంటారు. ఓకేనా, ఎండ్ క్యారీ లాస్ట్ 2 ఎంఎస్బి బిట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు క్యారీ వస్తేనే ఎండ్ క్యారీ అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ క్యారీ ఫ్లాగ్, జీరో ఫ్లాగ్, సైన్ ఫ్లాగ్, ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ డయాగ్రామ్ హౌ the 4 flags are set A and B. If you performing A operation, A data ఇక్కడ ఇస్తాను అండ్ B డేటా ఇందాక ఇచ్చాను చూసారా, A + B, A + - B ఇచ్చాను కదా, ఆ కాంటెంట్ ALDకి పంపిస్తాను. ALD పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్ ద 4 ఫ్లాగ్స్ సెట్ అయిపోతాయి. ఆటోమేటికల్లీ ద 4 స్టేటస్ బిట్స్ ఆర్ సెట్ అనమాట. చెక్ చేసుకుంటుంది లాస్ట్ FN-1 రిజల్ట్. క్యారీ ఫ్లాగ్ 1 అయితే కనుక అది లాస్ట్ బిట్ ఎంఎస్బి బిట్ కనుక 0 అయితే ఎస్ 0 అవుతుంది. ఎంఎస్బి బిట్ 1 అయితే ఎస్ 1 అవుతుంది. సైన్ బిట్ 0 అయితే 0 అవుతుంది, 1 అయితే 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ FN-1 రిజల్ట్ లాస్ట్ బిట్ అనమాట. అలాగే క్యారీ ఫ్లాగ్ సిఎన్ ఎండ్ క్యారీ 1 అయితే కనుక సి 1 అవుతుంది, అది ఎండ్ క్యారీ 0 అయితే 0 అవుతుంది. దట్ సిఎన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యారీ ఫ్లాగ్. అండ్ ద రిజల్ట్ ఈ చెక్ ఫర్ 0 చెక్, అంటే అన్ని బిట్స్ 0 ఉన్నాయా లేక 1 ఏమైనా ఉందో చెక్ చేస్తుంది. అన్ని బిట్స్ 0 అయితే కనుక జెడ్ 1 అవుతుంది, అదర్వైజ్ జెడ్ 0 అవుతుంది. దట్ ఈస్ 0 ఫ్లాగ్. అండ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ CN-1 CN, లాస్ట్ 2 ప్రీవియస్ క్యారీస్ ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తారు. ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసి ద రిజల్ట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ బిట్వీన్ CN-1 CN, అంటే లాస్ట్ 2 carries CN-1 performing XOR operation and the result is transferred to overflow flag. This is 4 status bits: carry flag, sign flag, jet flag, overflow flag. Okay, sign flag and native flag and same. This is carry flag. By using these 4 bits, we can determine whether the content is greater than 0 or less than 0, like that. The instruction branch greater than 0 discussed in the previous section. ఇందాక మనం బ్రాంచ్ ఇఫ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అన్నాం, అంటే డిక్రిమెంట్ R1 ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం. అంటే డిక్రిమెంట్ R1 చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 0గా చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు డిక్రిమెంట్ R1 చేసిన తర్వాత R1 లో ఉన్న కాంటెంట్ పాజిటివ్ వాల్యూ, నెగిటివ్ వాల్యూ ఎలా చెక్ చేస్తారు చెప్పండి? బై యూజింగ్ విచ్ ఫ్లాగ్?
డిక్రిమెంట్ R1 పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత బ్రాంచ్ ఇఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అన్నారు. అంటే R1 లో ఉన్న కంటెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఆర్ లెస్ దాన్ 0 ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ఏ ఫ్లాగ్స్ ఉపయోగించి తెలుస్తుంది? నెగిటివ్ ఫ్లాగ్ అండ్ జెడ్ ఫ్లాగ్. జెడ్ ఫ్లాగ్ 1 అవ్వాలి. జెడ్ ఫ్లాగ్ 1 అయిందంటే ద రిజల్ట్ ఈజ్ 0. ఇఫ్ either not n or z is 1. Okay. It causes a branch if the value tested is neither negative nor equal to 0. నెగిటివ్ అవ్వకూడదు. గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ రావాలి. అంటే నెగిటివ్ ఫ్లాగ్ అనేది కంపల్సరీ 0 అవ్వాలి. అంటే ఎన్ ఫ్లాగ్ సెట్ అవ్వాలి. అంటే ఎన్ ఫ్లాగ్ 0 ఉండాలి. గ్రేటర్ దెన్ 0 కాబట్టి జెడ్ ఫ్లాగ్ 0 ఉండాలి. అంతే చూడండి, నైదర్ ఎన్ నార్ జెడ్ ఈజ్ 1. రెండు 1 ఉండకూడదు. ఎన్ 0 ఉండాలి, జెడ్ 0 ఉండాలి. అప్పుడు R1 లో కంటెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని తెలుస్తుంది మనకి. Then the branch operation is performed. The conditions are given as logic expressions involving the condition code flag. Okay, condition code flags are given logic expression like overflow ki cn minus XOR చేసాను చూసారా, that is called logic expression. These 4 bits are used to determine the status of the result. C carry flag, sign flag, negative flag, SR, N both are same. 0 flag, overflow flag. These 4 bits are used to determine the status of the result. ALU lo, after performing the operation in the ALU, the status of the result యొక్క స్టేటస్ ని చెప్తుంది కాబట్టి దాని రిజిస్టర్ is known as status register అంటారు. After performing the operation in the ALU, the result of the operation, the status of the result, ALU లో ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క స్టేటస్, రిజల్ట్ యొక్క స్టేటస్ ని చెప్తుంది కాబట్టి దిస్ రిజిస్టర్ ఇది నోన్ యాజ్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ అంటారు. ఆర్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అని కూడా అంటారు. చెప్పాక ఇందాక ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అని కూడా అంటారు. ఆర్ కండిషనల్ కోడ్ రిజిస్టర్ అని కూడా అంటారు. కండిషనల్ కోడ్ రిజిస్టర్ ఆర్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఆర్ స్టేటస్ రిజిస్టర్, both all these three are same meaning. స్టేటస్ రిజిస్టర్, కండిషనల్ కోడ్ రిజిస్టర్, ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్. వీటిని క్యారీ ఫ్లాగ్, సైన్ ఫ్లాగ్, జీరో ఫ్లాగ్, ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్స్ అంటారు కాబట్టి ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటారు. అలాగే దీస్ 4 bits ఆర్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ కాబట్టి దెన్ కండిషన్ స్టేటస్ రిజిస్టర్ అని కూడా అంటారు. స్టేటస్ బిట్స్ ఆర్ ఫ్లాగ్ బిట్స్, కండిషనల్ కోడ్ బిట్స్ అంటారు. కండిషనల్ కోడ్ బిట్స్ ఎందుకన్నారు? ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ ద కండిషన్ బ్రాంచ్ ఇఫ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద R1 రిజిస్టర్ ఇది గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆర్ నాట్ చెక్ చేయడానికి, కండిషన్ చెక్ చేయడానికి వాడతాం కాబట్టి కండిషనల్ కోడ్ బిట్స్ అంటారు. దీస్ 4 bits ఆర్ నోన్ యాజ్ కండిషనల్ కోడ్ బిట్స్ ఆర్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ అంటారు. క్యారీ ఫ్లాగ్, నెగటివ్ ఫ్లాగ్ ఆర్ సైన్ ఫ్లాగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. జెడ్ ఫ్లాగ్, ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్. ఓకే, ఆర్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ కాబట్టి దీన్ని స్టేటస్ రిజిస్టర్ అని కూడా అంటారు. ఆల్ దీస్ 3 సేమ్ మీనింగ్. స్టేటస్ రిజిస్టర్, ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్, కండిషనల్ కోడ్ రిజిస్టర్. ఆ స్టేటస్ బిట్స్, ఫ్లాగ్ బిట్స్, కండిషనల్ కోడ్ బిట్స్ అంటారు. దీస్ 4 ఆర్ సెట్ బై ఆర్ రీసెట్ బై ది ALU ఓన్లీ. ఈ 4 రిజిస్టర్, ఈ 4 ఫ్లాగ్ బిట్స్ వాల్యూస్ అనేవి 1 కానీ 0 కానీ ఎవరు చేస్తారంటే ALU డైరెక్ట్ గా ALU కెన్ సెట్ ఆర్ రీసెట్ 1 to or 0, set to 1 or reset to 0 depending on the result of the operation. The ALU is resetting or setting the flags in the register. Status register లో ఉన్న ఫ్లాగ్ బిట్స్ ని 1 చేయాలా ఆర్ 0 చేయాలా డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది ALU. ఓకేనా? ఎండ్ క్యారీ వచ్చింది అనుకోండి, క్యారీ ఫ్లాగ్ ని 1 చేస్తుంది. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ క్యారీ ఫ్లాగ్ 0 చేస్తుంది. అలాగే నెగిటివ్ ఫ్లాగ్, సైన్ ఫ్లాగ్, రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ కనుక నెగిటివ్ అయితే సైన్ బిట్ 1 చేస్తుంది. రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ కనుక పాజిటివ్ అయితే సైన్ బిట్ 0 చేస్తుంది. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్. అలాగే జీరో ఫ్లాగ్, అవుట్పుట్ కనుక 0 అయితే ఆల్ బిట్స్ కంటైన్స్ 0, దెన్ జెడ్ ఫ్లాగ్ 1 అవుతుంది. అదర్వైజ్ జెడ్ ఫ్లాగ్ 0 అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఓవర్ఫ్లో, V అంటే overflow. If there is any overflow, the V flag is set to 1. And
If there is no overflow, B flag is set to 0. This is called conditional 4 bit sum. By using these 4 bits, we can determine the condition greater than 0 or less than 0 equal to 0. Branch if carry, branch if no carry, like that. Okay. This is called conditional 4 bits. Thank you. Next class we have discussed about addressing modes. Very, very important topic. Addressing modes. Tomorrow we have discussed about addressing modes. Priya, certain తీసుకున్నారమ్మా? Yes, sir. ఓకేనమ్మా, అటెండెన్స్ స్టార్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్ టైం అవుతున్నట్టుంది కదా. థ్యాంక్ యూ. మీకు లెఫ్ట్ యువర్ మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.